Good morning, my dear students. I hope all are fine by the grace of God. Today we are going to learn about history, second term, first lesson. So we have successfully finished the first term. So in this lesson, you are going to learn about Vedic culture and megalithic culture. So what is the title? Vedic culture in North India and megalithic culture in South India. So before getting to the lesson, I would like to ask some questions. So what is history? History is the study of past events. So history is study of past events. Who is the father of history? Herodotus is the father of history. So in this lesson, you are going to learn about Vedic culture. Vedic culture in North India and megalithic culture in South India. So Vedic age begins at the arrival of Aryans. So Vedic age starts from 1500 BCE to 600 BCE. So 1500 BCE to 600 BCE. BCE means, what is the meaning of BCE? Before Common Era. So before Common Era. So who are Aryans? Yes, Aryans came from Central Asia through Khyber Pass of Hindu Kush mountains. Who is Aryans? Aryans came from Central Asia through Khyber Pass of Hindu Kush mountains. Yes, Aryans was semi-nomadic life. Aryans live semi-nomadic life. So Aryans were practiced as slash and burn agriculture. Slash means cut. Slash means cut. Slash and burn agriculture. So what is slash means? Slash and burn agriculture. Yes, Aryans live semi-nomadic life. என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஸ்லாஷ் மீன்ஸ் கட், ஒரு இடத்துல போயிட்டு தங்கிட்டு, செமி நோமாடிக்னா நாடோடி வாழ்க்கை வாழாமல் கொஞ்சம் பேர் நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல போயிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல போயிட்டு தங்கிட்டு அந்த இடத்த என்ன பண்ணுவாங்க, கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, பேர்ன் பண்ணி எரிச்சிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிவிட்டு அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. இதுக்கு பேர் தான் செமி நோமாடிக் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர். Aryans were Indo-Aryan language speaking. Indo-Aryan language speaking. Aryans were Indo-Aryan language speaking. They live in semi-nomadic life. Nomadic life na சொல்லிருக்கேன், பாதி நாடோடி வாழ்க்கை. ஸோ semi-nomadic life. ஸோ cattle rearing nothing but ஆடு மாடு மேய்க்கத்தான் மெயின் ஆக்குபேஷன். Cattle rearing is the main occupation. During this period, plows and axes were widely used. So plows and axes எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, farming யூஸ் பண்ணுவாங்க. So plows and axes were widely used. So Indo-Aryan language speaking, they live in semi-nomadic life. Cattle rearing is the main occupation. Plows and axes were widely used during this period. In the Rig Vedic times, the Aryan homeland was Punjab, which was at the time called Sabda-Sindhu, the land of 7 rivers. பஞ்சாப் அந்த காலத்தில் சப்த சிந்துன்னு பேர் இருக்குது. இன்னொரு பேர் த லேண்ட் ஆஃப் 7 ரிவர்ஸ். அந்த காலத்தில் பஞ்சாப் த லேண்ட் ஆஃப் 7 ரிவர்ஸ். ஓல்டு நேம்னா பஞ்சாபுக்கு சப்த சிந்துன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அரவுண்ட் 1000 BC, Aryans in India moved eastward and settled in Indo-Gangetic Plain. Around 1000 BC, Aryans in India moved eastward and settled in Indo-Gangetic Plain. So, what are the 4 Vedas? Do you know? Rig Veda, Azur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. So, these are the 4 Vedas. So, sources Vedic literature. Vedic literature can be classified into two broad categories.
Shrudis and Smridis. Shrudis comprise the 4 Vedas: Rig Vedas, Yajur Vedas, Sama Vedas and Atharva Vedas. So 4 Vedas, the Brahmanas, the Aranyakas and Upanishads, they are considered sacred, eternal and unquestionable truth. It consists of sacred means holy, eternal means lasting or existing forever without end. So Shruti means listening unwritten ones that were transmitted orally through generations. So in this Shrutis there is no written literature. There is no written literature. Remember, ஸ்ருதியில் எந்த வித ஒரு எழுத்துப்பூர்வமாக எதுவுமே இருக்காது. வாழ்மொழி மூலயமா வந்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கத்தான், அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கத்தான் வந்து ஸ்ருதி. ஸோ ஸ்மிருதிஸ் எ பாடி ஆஃப் டெக்ஸ்ட் கண்டெய்னிங் டீச்சிங்ஸ் ஆன் ரிலிஜியன் such as Idihasas, Puranas, Tantras and Agamas. Smritis are not eternal. Smritis are not eternal. Eternal என்ன சொல்லியிருக்கேன், lasting or existing forever without end. So they are constantly revised. என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்மிருதி மீன்ஸ் definite and written literature. ஸ்மிருதி வந்து definite and written literature. இப்போ ஸ்மிருதினா வந்து அது ரிட்டன் லிட்ரேச்சர். ஸ்ருதிஸ்னால் வந்து ரிட்டன் லிட்ரேச்சர் இருக்காது, ரிட்டனில் இருக்காது. வாய்மொழி மூலிமா அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கத்தான் வந்து ஸ்ருதிஸ். ரிட்டன் லிட்ரேச்சர்னால் ஸ்மிருதிஸ். ஸோ ஸ்ருதிஸ் Vedic culture, polity and society. The Rig Vedic polity was kinship based. Kinship, now what is the meaning of kinship? Kinship na ரத்த உறவுகள் சம்மந்தமாக வந்து பேஸ்ட் இருந்தது அந்த பாலிட்டி வந்து வழி வழியாக. ஸோ கிளான் நம்ம சொல்லுவோம், குல வழின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து கிளான் வாஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் பாலிட்டி. பேசிக் யூனிட் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குலா. இட் வாஸ் த அண்டர் எ ஹெட் கால்டு குலபதி. அதை வந்து யார் இது பண்ணுவாங்கன்னா குலபதி, அவங்களுக்கு ஹெட் வந்து குலபதின்னு சொல்லுவாங்க. செவரல் ஃபேமிலிஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் எ கிராமா. தட் மீன்ஸ் நம்ம கிராமம்னு சொல்லுவோம்ல, அதான் வந்து கிராமா, வில்லேஜ். இந்த கிராமத்தை வந்து த கிராமா வாஸ் ஹெட்டட் பை கிராமணி. ஸோ ரிமெம்பர், கிராமா வாஸ் ஹெட்டட் பை கிராமணி. A group of villages called Vis. Remember, a group of village called Vis clan and was headed by Vishyabadi. நான் சொல்லுவாங்க and was villagesக்கு யார் வந்து ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, விஷயபதி. ராஜன் வாஸ் த ஹெட் ஆஃப் ஜனா ட்ரைப். ஆனால் ட்ரைப்னா வந்து மக்கள் அர்த்தம். அந்த இங்கே இயர் ட்ரைப் மீன்ஸ் பீப்புள். ஸோ அண்ட் ஹீ வாஸ் அட்ரஸ்ட் ஆஸ் Janayasa-gopa. Janayasa-gopa means guardian of people. கிங் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னா வந்து ஜனயசகோபா அப்படின்னு வந்து கார்டியன் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ மக்களின் பாதுகாவலர் வந்து கிங். ஸோ தெர் வாஸ் எ செவரல் ட்ரைபல் கிங்டம்ஸ் ராஷ்டிராஸ் டூரிங் ரிக் வேதிக் பீரியட். ராஷ்டிராஸ் இருக்காங்க அண்ட் ரிக் வேதிக் பீரியட் பரதாஸ், மத்சயாஸ் அண்ட் புராஸ். இவங்களாம் வந்து அரசர்கள். மற்ற அரசர்கள் செவரல் ட்ரைபல் கிங்டம்ஸ் இவங்களாம் இருக்காங்க, அரசர்கள். த மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ராஜன் வாஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் ட்ரைப். என்ன பண்ண, அவங்க மக்களை, ட்ரைப்னா மலைவாழ் மக்கள் இல்லை, ஹியர் பீப்புள். ஸோ த மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ராஜன் வாஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் ட்ரைப். அவங்க மக்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் ட்ரைப், பாதுகாக்கத்தான் ராஜாவோட வேலை. ஹிஸ் பவர்ஸ் வேர் லிமிட்டட் பை ட்ரைபல் அசம்பிளிஸ், நேம்லி விதாத்தா, சபா, சமிதி அண்ட் கணா. ஆஃப் திஸ் விதாத்தா த ட்ரைபல் அசம்பிளி வாஸ் த ஓல்டஸ்ட். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
சபா இருக்குது. சபானா வாட் இஸ் சபா? எ கவுன்சில் ஆஃப் எல்டர்ஸ். என்ன பண்ணாங்க? கவுன்சில் ஆஃப் எல்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் எல்டர்ஸ் கால்டு சபா. ஸ்மிருதி இல்லை சமிட்டி அசம்பிளி ஆஃப் பீப்புள். ஸோ ஸ்மிருதினா வேறு, ஸ்மிருதினா வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டெஃபினட் அண்ட் ரிட்டன் லிட்ரேச்சர் தான் வந்து ஸ்மிருதின்னு சொல்லுவோம். டீச்சிங்ஸ் அது கால்டு ஸ்மிருதி. இது வந்து சமிதி, அசம்பிளி ஆஃப் பீப்புள். ஸோ சபான்னு இருக்குது, சமித்தின்னு இருக்குது. இதில் வந்து ஓல்டஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விதாத்தா. ஆஃப் திஸ் விதாத்தா த ட்ரைபல் அசம்பிளி, அதான் வந்து ட்ரைபல் அசம்பிளி வாஸ் த ஓல்டஸ்ட். ஸோ த கிங் அப்பாயிண்டட் எ புரோஹித் சீஃப் பிரிஸ்ட். புரோஹிதர் சொல்லுவோம்ல, அதான் வந்து புரோஹித் சீஃப் பிரிஸ்ட் டு அசிஸ்ட் ஹிம். அவங்களுக்கு கீழே வந்து புரோஹித். யார்? கிங் அப்பாயிண்டட். யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார்னா கிங் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார். இன் எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல் அண்டு மிலிட்ரி மேட்டர்ஸ் த கிங் வாஸ் அசிஸ்டட் பை த சேனானி, ஆர்மி சீஃப். நம்ம படை தளபதினு சொல்கிறல, அதான் வந்து ஆர்மி சீஃப், சேனானின்னு சொல்லுவோம். கிராமணி வாஸ் த லீடர் ஆஃப் த வில்லேஜ். ரிமெம்பர், கிராமணி வாஸ் த லீடர் ஆஃப் வில்லேஜ். ஸோ வென் த ஆரியன்ஸ் மூவ்டு ஈஸ்ட்வர்ட் இன்டு கேங்கஸ் யமுனா தோஆப் ரீஜியன். தோஆப் ரீஜியன்னா வந்து இரு ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி, அதான் வந்து தோஆப் ரீஜியன். தோனா டு ஆப்னா ரிவர், தோஆப் ரீஜியன் இரு நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருக்கும். ஸோ த இயர்லி தோஆப் ரீஜியன்ஸ் வந்து வென் த ஆரியன்ஸ் மூவ்டு ஈஸ்ட்வர்ட் இன்டு கேங்கஸ் யமுனா தோஆப் ரீஜியன்ஸ் த இயர்லி செட்டில்மெண்ட்ஸ் வேர் ரீப்ளேஸ்ட் பை டெரிட்டரியல் கிங்டம்ஸ். என்ன பண்ணுறாங்க? இவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவேன், அவங்க இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுறாங்க. யார் வந்து? ரீப்ளேஸ்டு பை டெரிட்டரியல் கிங்டம்ஸ். ஹெரிடேட்டரி கிங்ஷிப் பிகான் டு எமர்ஜ். ஸோ in the monarchical form of government, the power of king increased and he performed various rituals and sacrifices to make his position strong. ஸோ கிங் என்ன பண்ணுறாரு? இந்த பொசிஷனை தக்க வச்சுக்கணுன்றதுக்காக, வேறு இதில் வந்தோடனே ராஷ்டிரமாக மாறினவொடனே இந்த பொசிஷனை தக்க வைக்கணுன்றதுக்காக அவர் வேரியஸ் ரிச்சுவல்ஸ், சடங்கும் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகமும் வந்து பண்ணுறாரு. எதுக்காக பண்ணுறாருனா டு மேக் ஹிஸ் பொசிஷன் ஸ்ட்ராங். ஸோ மெனி ஜனாஸ் ஆர் ட்ரைப்ஸ் வேர் ஃபார்ம் ஜனபதாஸ் ஆர் ராஷ்டிராஸ் இன் லேட்டர் வேதிக் பீரியட். ஓகே, மெனி ஜனாஸ் ஆர் ட்ரைப்ஸ் வேர் form janapadas or rashtra's in later Vedic period. The importance of Samiti and Sabha diminished and the Vidata completely disappeared. So the importance of Samiti and Sabha diminished. எல்லாமே வந்து சமிதியும் சபாவும் டிமினிஷ்டு ஒழிச்சுதாங்க. அந்த விதாத்தா கம்ப்ளீட்லி டிஸப்பியர்டு. விதாத்தா வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஸப்பியர்டு. ஸோ நியூ ஸ்டேட்ஸ் எமர்ஜ்டு. பலி was a voluntary contribution of the people to king. In the later Vedic period, Bali was treated as tax and collected regularly. So பலின்றது வந்து a tax consisting of 1/6 of the agriculture produce of cattle for person. ஸோ 1/6 வந்து a tax producers வந்து அவங்க கொடுத்தாகணும். என்ன பண்ணாங்க? 1/6 வந்து 6 என்ன பண்ணால் ஒன்றுத்தில் என்ன பண்ணால் 6ல் 1 பங்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கொடுத்தாகணும். ஆர் கேட்டல் ஃபார் எ பர்சன், அவன் வந்து கேட்டல் கால்நடை ஆடு மாடு மேய்ச்சாலும் கொடுத்தாகணும். ஸோ பலி வாஸ் வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த பீப்புள் டு த கிங். இன் த லேட்டர் வேதிக் பீரியட் பலி வாஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் டேக்ஸ் அண்ட் கலெக்டட். அந்த லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் அவங்க கம்பல்சரியாக வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது வந்து மன்னருக்கு நம்ம விருப்பப்பட்டு கொடுக்குறதா இருந்தது. லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் வந்து என்னாச்சு, நாம் வந்து கம்பல்சரியாக அது டேக்ஸாக வந்து அது கிங் வந்து வசூல் பண்ண கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார். ஸோ த குரு அண்ட் பாஞ்சால கிங்டம்ஸ் ஃப்ளோரிஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டிஸ் லைக் அயோத்தியா, இந்திரபிரதஷ்டா அண்ட் மதுரா ஆல்சோ எமர்ஜ் டூரிங் திஸ் பீரியட். என்ன உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியடில் அயோத்தியா, இந்திரபிரஸ்தா and Madura also emerged during this period. So next, social organization. The Vedic family was social organization. The Vedic family was patriarchal. Patriarchal means ஆணாதிக்கம். ஸோ எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆணாதிக்க சமுதாயமாக இருந்தது வேதிக் கல்ச்சரில். The fair
complex Aryans distinguished themselves from dark complex non-Aryans, whom they called Dasayus and Dasas. So, within the early Vedic society, there were 3 divisions. 3 பிரிவுகள் இருந்தது. அது பார்த்திங்கன்னா 3 divisions, ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. TREYI, ட்ரீ. ஸோ the general public were called visna வந்து public peoples. The various class was called Kastirias and the priestly class was named Brahmanas. So at a later stage, when the Aryans had to accommodate non-Aryan skilled workers in their social arrangement, a rigid 4-fold Varna system was developed. அப்போ தான் 4-fold Varna system, that means caste system. So Varna system was developed, that is priestly. அவங்கள என்னென்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா பிராமணாஸ் பிரித்தாங்க. அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த வர்ணாஸ் வந்து இந்த காஸ்ட் பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அவங்க செய்கிற தொழிலை வச்சு அவங்க பிரித்தாங்க. ப்ரீஸ்லி வந்து பிராமணாஸ், த வேரியஸ் வந்து கஸ்டீரியாஸ், அண்ட் த லேண்ட் ஓனிங் விசயாஸ், அண்ட் த ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் சூத்ராஸ். Thus a graded social order emerged. Although the Vedic age is evidenced by a good number of texts, it does not have adequate amount of material evidence. ஸோ நம்ம இந்த வேதிக் பீரியடில் எவிடென்ஸாக வெறும் நம்ம டெக்ஸ்டஸ், அதாவதுனா டெக்ஸ்ட் மட்டுமே இருந்தது. எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எவிடென்ஸோ, ஒரு பாட்டரியோ, ஒரு மெட்டீரியல் எவிடென்ஸ், ஒரு ப்ளோவோ, ஒரு ஆக்ஸோ வந்து எதுவும் வந்து நிறையா கிடைக்கல. நிறையா வந்து என்ன பண்ணோம், எழுத்து, அதை ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டுமே நிறையா இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன். இன் ரிக் வேதிக் சொசைட்டி, women relatively enjoyed some freedom. In Rig Vedic society, women relatively enjoyed some freedom. The wife was respected as the mistress of the household. The wife was respected as the mistress of the household. She could perform rituals along with her husband in their houses. ஸோ அவங்க எந்த ஒரு விசேஷத்துலேயோ, வீட்டு விசேஷத்துலேயோ அவங்க கலந்துக்கலாம், அதை வந்து ரிச்சுவல்ஸில் கலந்துக்கலாம். ஸோ child marriage and sati were unknown. Child marriage and sati were unknown. There was no bar on the remarriage of widows. The women were denied right to inherit property from their parents. They played no role in public affairs. So, மெயினாக the women were denied என்ன பண்ணாங்க, ரைட் டு இன்ஹெரிட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ். எந்த ஒரு சொத்தும் பேரண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து வாங்க முடியாத நிலை வந்து ரிக்வேதிக் பீரியடில் இருந்தது. ஆக்சுவலி உமன் ரிலேட்டிவ்லி என்ஜாய்டு சம் ஃப்ரீடம். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் செய்யவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விழா காலத்தில் அவங்க வந்து த ஒய்ஃப் வாஸ் ரெஸ்பெக்டட் ஆஸ் த மிஸ்ட்ரஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட். ஷீ குட் பர்ஃபார்ம் த ரிச்சுவல்ஸ் அலாங் வித் தர் ஹஸ்பண்ட் இன் தர் ஹவுசஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் இன் வேதிக் பீரியட். இப்போ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about the later Vedic period status of women. In later Vedic period, the role of women society as well as their status, even with the family declined. Women could no longer perform rituals in the family. இந்த ரிச்சுவல் சடங்குகள் எதையுமே வந்து கலந்துக்கக்கூடாது. இதில் லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் கலந்துக்கக்கூடாது விமனோட ஸ்டேட்டஸ். ஸோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் பிகம் மச் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ரிஜிட். பாலிகாமி பிகம் காமன். விடோ ரீமேரேஜ் வாஸ் நாட் என்கரேஜ்டு. எஜுகேஷன் வாஸ் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் வாஸ் டினைட் டு விமென். எஜுகேஷன் வந்து மறுக்கப்பட்டது, கல்வி மறுக்கப்பட்டது. இதில் லேட்டர் வேதிக் பீரியடில். ஸோ இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் வாஸ் ஸ்பர்ன்டு, முறியடிக்கப்பட்டது. இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் வேர் ஸ்பர்ன்டு. ஸோ எக்கனாமிக் in the Vedic period was sustained by a combination of pastoralism and agriculture. எப்படி இருந்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து எக்கனாமிக் லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஆடு மாடு அதை கேட்டல் ரேரிங்கு மேய்க்கிறதும் அண்ட் தென் அக்ரிகல்ச்சர் செய்யறதும் வந்தது. ஸோ தோ ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ரிக் வேதிக் ஆரியன்ஸ் வேர் கேட்டல் ரேரிங், தேர் வேர் கார்பெண்டர்ஸ், chariot makers, potters, smiths, weavers and leather workers. Ochre colored pottery OCP was attributed to this period. Horses, cows, goats, sheep, oxen and dogs were domesticated. When Aryans permanently settled in Sindh and Punjab regions, they began to practice agriculture. So பஞ்சாப் பண்ணுறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், தோஆப் ரீஜன் சொல்லுவோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா when Aryans permanently settled in Sindh and the Punjab regions, they began to practice agriculture. அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே செட்டில் வராங்க, பஞ்சாப்லேயும் சிந்துலேயும் செட்டில் ஆனவுடனே ரிவர் பக்கத்தில் they began to practice agriculture செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ த ஸ்டாப்பிள் கிராப் வாஸ் யவா, தட் மீன்ஸ் பார்லி. அவங்களோட மெயினான வந்து ஒரு கிராப் எதுவாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா பார்லியாக தான் இருந்தது. தெர் இஸ் நோ மென்ஷன் ஆஃப் வீட் ஆர் காட்டன் இன் த ரிக் வேதா, தோ போத் வேர் கல்டிவேட்டட் பை த இண்டஸ் பீப்புள். 2 crops a year were raised. என்ன பண்ணாங்க, 2 crops a year were raised. In the later Vedic period, the Aryans tamed elephant apart from the cow, goat, sheep and horse. Aryans பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபென்ட்ஸ், கவ், கோட், ஷீப் அண்ட் ஹார்ஸும் வளர்த்துருக்காங்க, டொமஸ்டிகேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ in addition to craftsmen of early Vedic period, there were also jewelers, dyers and smelters. ஸோ அதுக்கும் மேலே தொழில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுவல்லர்ஸ், டையர்ஸ் அண்ட் ஸ்மெல்டர்ஸ். ஸோ பாட்டரி ஆஃப் திஸ் பீரியட் வாஸ் பெயிண்டட் கிரேவேர் கல்ச்சர். என்ன சொல்லுவாங்க, இது வந்து அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் பாட்டரி ஆஃப் திஸ் பீரியட் வாஸ் பெயிண்டட் கிரேவேர் கல்ச்சர்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ யூஸ் ஆஃப் iron plow and axe helped to put more areas of land under cultivation, crops of wheat. அந்த ப்ளோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஃபார்மிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ரைஸ் அண்ட் பார்லி வேர் கல்டிவேட்டட். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸும் பார்லியும் அங்கே வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளோவை வச்சு. ஸோ ப்ளோவும் வந்து ஆக்ஸ், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்ஸ். வித் த க்ரோத் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், த ஐடியா ஆஃப் ப்ரைவேட் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நியூ கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் டெவலப்ட் லீடிங் டு surplus production of commodities for sale. Trade became extensive. Barter system was prevalent. Barter system நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம். exchange of goods for other goods is called a barter system. They used நிஷ்கா, சதமனா அண்டு கிருஷ்ணாலா. இதெல்லாம் கோல்டு காயின்ஸு, சில்வர் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிஷ்கான கோல்டு காயின்ஸ், சில்வர் காயின்ஸ் வந்து சதமானா சொல்லுவோம். ஸோ சில்வர் காயின்ஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். மெட்டல்ஸ் நோன் டு ரிக் வேதிக் பீப்புள். கோல்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹிரானியா, அயன் வந்து ஷியாமா, காப்பர் பிரான்ஸ் வந்து அயாஸ். ஸோ ரிலிஜியன் ரிக் வேதிக்